جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، اسرائیل نے پاکستان کے فارمر سینیٹر کو گرفتار کر لیا ہے، اور یہ پاکستان کے جو فارمر سینیٹر ہیں یہ بیسیکلی فلوٹیلاز جو تھے وہ جا رہے تھے ٹورڈز غزہ، اور یہ گلوبل سمود سے فلوٹیلا کہا جا رہا ہے، جس میں کوئی 45 کے قریب شپس تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شپ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے یہ ایکس سینیٹر ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ ہی از نون فار ہز رائٹ ونگ نیریٹو آبجیکٹیوز، اور لیکن آن دس کاز ہی از دی اونلی پرسن ان پاکستان جو بڑا ووکل جو ہے وہ تھا، اور اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس پہ اسرائیل کو کرٹیسائز کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی میں سچویشن بتا دوں، یہ جو اسرائیل ہے اس نے تمام قسم کی، آپ کو پتہ ہے، جو سپورٹ ہے، ایڈ ہے، وہ روکی ہوئی تھی غزہ کے لوگوں کے لیے، اور یہ اس میں صرف یہ نہیں جا رہے تھے، پاکستانی سینیٹر نہیں تھے، جیسے میں نے بتایا 40-45 کے قریب یہ شپس تھیں چھوٹی چھوٹی، جو سمود غزہ فلوٹیلا جو جا رہا تھا، اس کو اسرائیل کی نیوی جو ہے اس نے ان کو فورس کیا، ان کو اریسٹ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جس میں گریٹا تھنبرگ جو تھیں وہ بھی تھیں، اور شی از اے ویری پاپولر پولیٹیشین بھی ہے، ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور یو این نے وارن کیا ہے کہ آلریڈی غزہ کے اندر فیمائن ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جا رہے تھے، اور یہ تقریباً 450 ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں جو 44 کنٹری سے جا رہے ہیں، 450 ہیومینیٹیرین ورکرز فرام 44 کنٹریز، کیونکہ اسرائیل نے راستے بند کر دیے ہیں، ایئر سپلائی نہیں جا سکتی، جہازوں کے ذریعے آپ سامان وہاں نہیں پھینک سکتے، آپ کسی طریقے سے بھی کچھ وہاں نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ جو اتنی 500 انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ جا رہے ہیں، اور یہ ان لافل ڈیٹینشن ہے اسرائیلی جو گورنمنٹ کی، اور انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ دے ڈونٹ ہیو گنز، دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، بٹ پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشن ہے، اور یہ اسرائیل کی جو پیٹرن آف ایگریشن ہے، جو غزہ کا جو بلاکیڈ ہے، یہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور اسرائیل ہیز این obligation کہ وہ جنیوا کنونشن کے 4th شیڈول کے مطابق جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، اس نے یہ بریچ کی ہے ایسے لوگوں کو پکڑنا۔ بہرحال دا کویسچن ریمینز کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ تو دکھا رہا ہے، لیکن یہ پاکستانی میرا خیال ہے سینیٹر اسرائیلی فوج کے ہاتھ میں اس چیز کو جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈفرینٹ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ریئلائز، جو سچویشن میرے سامنے ہے، اور واٹ آئی فور سی ان کمنگ ڈیز اینڈ ٹائم، کہ مے بی پاکستانی سینیٹر کو وہ چھوڑے ہی نہ، اور اگر وہ پاکستانی سینیٹر کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ پاکستانی سینیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ از اے ریئل ایکٹیوسٹ ہے، وہ مطلب وہ اپنی گورنمنٹ سے یہاں پہ لڑ پڑتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے واحد پاکستانی سینیٹر ہے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب سمریتی ایرانی جو ہیں وہ مدینہ گئی تھیں، تو انہوں نے سعودی عرب کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی تھی کہ جناب ایک خاتون اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کیوں ہو رہی ہیں، اور یہ سعودیز نے انڈینز کو وہاں پہ کیوں انوالومنٹ دی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال یہ ایک دیٹ از اسٹل بگ تھنگ دیر، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی تصویریں، مختلف قسم کی تصویریں آ رہی ہیں کہ دے آر پیپل ہو ہیو بین اریسٹڈ، ایسے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی فوج نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو کب تک وہ رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے،
दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन. ये एक उनकी बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखा सकता हूँ. ये इजरायली फौजी हैं और ये एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है. बहरहाल द पॉइंट हेयर टू मेक इज़ कि ये इजराइल जो है उसने जो रिसेंटली 20 पॉइंट का फार्मूला प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लेके आए थे, तो पता ये चला कि अगर इजराइल जो है वो जिसे कहते हैं ना सिचुएशन को समझता हुआ अगर ये फैसला करता और ये कहता, इजराइल सिचुएशन को समझते हुए ये फैसला करता कि ठीक है, हम मुसलमान ममालिक को और बाकियों को ये कहते हैं कि आप इनको आने दें और हम इनको सेफ पैसेज देते हैं और ये कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ पे विच इज़ गुड फॉर ऑल, ठीक है ना जी, जो सबके लिए वो बेहतर हो, तो इनको पहुंचने देता, इनका सामान ले लेते, इनको वापस भेज देते और थोड़ी सी इनको वो करने देते. लेकिन क्योंकि इजराइल ये कहता है कि किसी को पहुंचने नहीं देना वहाँ पे, और क्योंकि वो नहीं ये चाहता इजराइल कि वो दिखाए जगह, जो गज़ा की जो हालत है वो ही देखी जा सके. सो क्योंकि तमाम बिल्डिंग्स तो उन्होंने तबाह कर दी हुई हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है. अब मैं देख रहा था कि पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवर इब्राहिम साहब, वो भी इस पे बात कर रहे हैं कि मैंने कतर के वज़ीर आज़म से कहा है, तुर्की के वज़ीर आज़म से कहा है, इजिप्ट से कहा है कि मलेशियन वॉलंटियर्स जो हैं उनको वहाँ से रिलीज़ की जाए. तुर्की जो है उसने इज़राइल को कहा है कि इसको इन लोगों को आप छोड़ें. इस्तांबुल जो है वहाँ से ही कॉल्स जा रही हैं. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इज़राइल को कहा ये ना करें. बरतानवी गवर्नमेंट ने, तो आपको पता है उनके अच्छे मरासम हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इजराइल जो है इन एड वर्कर्स जो है उनको रिलीज़ कर दे. तो वो ज़ाहिर बात है एक कॉशियस ही अप्रोच है. स्पेन जो है वो थोड़ा सा टफ लाइन ले रहा है. वो थोड़ी सी उन्होंने, मेरे ख्याल है उनके जो चार्ल्स डे फेयर एम्बेसडर को तो उन्होंने पहले ही निकाल दिया है. तो चार्ल्स डे फेयर को बुलाया और कहा है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आप आके एक्सप्लेन करें. ब्राज़ील जो है उन्होंने भी इसको कंडेम किया. सो सारी दुनिया इसको कंडेम कर रही है. अब पता नहीं इंडिया ने किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट ये जो पाकिस्तान के सेनेटर साहब और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, साबिक सेनेटर इज़ नॉट अ करंट सेनेटर फ्रॉम जमात इस्लामी इन ऑल दिस. सो इट सीम्स जो नज़र आता है वो ये है कि जिसे कहते हैं ना एक डिफरेंट किस्म की चीज़ जो है वो बन रही है. बहरहाल देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आती है. लेकिन क्या सवाल यही बनता है कि क्या इजराइल पाकिस्तानी सेनेटर को छोड़ेगा या नहीं. दैट्स अ क्वेश्चन एंड इट्स अ सीरियस क्वेश्चन. ठीक है जी, दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन कि 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, कितनी दफ़ा ये सिचुएशन डेवलप हुई है. 6, 4, 10 दफ़ा, कितनी दफ़ा ये सिचुएशन डेवलप हुई है और ये एक ही बात की जा रही है. एक ही बात की जा रही है और वो बात ये की जा रही है कि जनाब हमें किस तरह से और किस अंदाज से चीज़ों को लेके आगे चलना है. यही चीज़ है ना. लेकिन कोई नहीं, कुछ भी स्पेस नहीं है. मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड या व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार कि इसमें रास्ता कोई नहीं है किसी भी मुल्क के पास. जो फैसला करना है इजराइल नहीं करना है. ठीक है जी. सो ये एक थोड़ी सी तकलीफ दे बात है कि नोबडी हैज़ अ कंट्रोल ओवर पैलेस्टाइन. इवन अमेरिकन का कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है जी, अमेरिकन का कोई कंट्रोल नहीं है. और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगले दिन मैं पाकिस्तानी के इंटरव्यू पर टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था. मैं यही कहा था, मैंने कहा था जी ट्रम्प जो अभी ये जो पीस प्लान और ये सारा कुछ कर रहा है ना, वो इसलिए ही कर रहा है. वो इसलिए कर रहा है ट्रम्प ये सारा कुछ, ताकि जो इजराइल को प्रोटेक्ट करते करते डेमोक्रेट्स अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर गए, तो ये हो सकता है कि ये भी लूज ना कर जाए. और इसको तो इसने तो ये अपनी एम्पायर खड़ी करना चाहता है और वो बड़ी जल्दी में है. ठीक है, और ट्रम्प ने चले जाना है, लेकिन वो समझता है कि मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करना है कि मुझे ये नुकसान ना पहुंचाए.
मुझे ये नुकसान ना पहुंचाए, इसराइल ना नुकसान पहुंचाए। याद रखिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तो ये बात समझी जा रही है ना कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और किस तरह नुकसान पहुंचाएगा कि डेमोक्रेट्स भी डिस्क्रेडिट हो गए, रिपब्लिकन्स भी डिस्क्रेडिट हो गए, और नेतन्याहू सारे अमेरिकन सियासतदानों को खा गया। तो ये बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं कि मसला हल हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा फिलहाल। अमेरिकन चाहते हैं मसला हल हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा फिलहाल। तो देखते हैं कि क्या होता है, पाकिस्तानी सेनेटर को रिलीज किया जाता है या नहीं।